क्षुद्र गल्प माटी मुहा रचना श्रीयुक्त शिवाशीष पाढ़ी उपस्थापना सरोज कुमार मिश्र। माटी मुहा बापा कही तू सीधा नुआ जगह को आसबू हेले मन मानु नथिला। मने पड़ुला नई कूलर से विराट बरगछ गाँ स्कूल पछ खेल पड़िया निदागर प्रचंड ताप को फू करी दुईपहर सारा घूरी बुलुवा टंग डुंगुरी से बुदुबुदुकिया जंगल नदी उपर दे बही आसुवा सुलुसुलिया पवन में दुनिया जाकर चिंता को भूली कुरई पत्र बिछणार सांगसाथी गड़ी गड़ी रेडियो शुणिबार चित्र जेमिति हठात चली आसुला आखि आगक मनरे हजार प्रश्न थिला। कुआड़े जाइथिबे समस्ते, केउठी थिबे जगन्नाथ कुमुद नारायण, आउ केबे भेटी हेबो कि नाही किए जानिछि। बापांक कथा केबे अमान्य करि नथिले भी एई थरक पई मन विद्रोह करिबाकू प्ररोचित करुथिला। आउ बेसी चिंता न करी मनर कथा को ही मानिथिले रामेश्वर। एक अलस अपराह्न भुवनेश्वर आसुवा एकमात्र बस रे आसी ओह्लाई थिले गाँ छकरे। प्रायतः सुनसान थिला छक। अपराह्न भी संध्यार भ्रम सृष्टि करुथिला मेघाच्छन्न आकाश। एई जे शेष यात्रा एकथा सूचाई देउथिला छकटी पड़ीथिला ठीक एई सभासांग होइथिबा कौनसी सभामंच परी। किछि लोक जाई सारिथिले, आउ किछि पेड़ी पुटुली धरी वर्तमान भी जाउथिले। जाउथिबा लोकंक भितरे किछि परिचित लोकंकु खोजी बुलुथिला आखि। हेले आजी जेमिति अपरिचित हो जाइथिले समस्ते। निज निज चिंता तांको केवल निज भितरे एमिति बुड़ाई रखिथिला जे सेथिरे पुणे चिन्हिबा न चिन्हिबार प्रश्न उठु नथिला। जोड़ा जोड़ा आखिरे धार धार लुह आनी देउथिला लुहर बन्या। हस तो केबेटु छड़ाई नेइथिला निष्ठुर समय। गाँ एठू आउ 3 माइल बाट चली चली ही जीवाकू पड़िबो। ठीक यही समय रे आकाशरू खसिला बुंदा बुंदा वर्षा। रामेश्वर को लगुला जेमिति आकाशटा भी धैर्यहरा हेलानी, सी भी देखि पारुनी। लोकों को देखि पारु नथिले रामेश्वर। गाँ को जीवा पई पाद बढ़ेइले से, हेले किछि बाट जीवा परे अटकिबाकू बाध्य कला वर्षा। रास्ता कड़र एक विराट महुल गछ तले आगरू आश्रय नेइथिले किछि लोक। शीघ्र शीघ्र पाद बढ़ाई से स्थान को पहुँची गले से। 2-3टी परिवार प्राय 20-25 लोक थिले। बड़ माने तो चुपचाप थिले, किंतु कौन हेउछि काहेकि हेउछि रो धार धारू नथिबा छुआ माने एपट सेपट होउथिले। कपड़ा ब्यागरू गामुछा को काढ़ी मुंड पोछुथुवा बेले कांध को छुईथिला कार हाथ। बाबू ओलटी चाहिए रामेश्वर। केबेठू कांदी कांदी सबु लुह निगाड़ी देई आउ लुह बाहरु नथिबा कोटरगत आखि को बड़ बड़ करी तांकु देखुथिले पाख गाँर भीम मौसा, बापांक घनिष्ठ बंधु। नमस्कार करिबार भी सुजोग देई नथिले से। कुंढाई पकाई कांदी चलीथिले अनवरत। निज हृदयर द्रुत परिवर्तन को अनुभव करुथिले रामेश्वर। अनेक समय कठिन बंधन रे थिबा भावना सबू समस्त बंधन फिटाई चलीथिले। भो भो करी से भी जोग देइथिले भीम मौसांक सह। आखपाख लोकंक अवस्था भी किछि अलगा नथिला। तेणु एक समवेत कांदणारे ओजनिया होईगला परिवेश। चमकी जाई गछ को सांगे सांगे खाली करिदेले आश्रित पक्षीगण। किछि बुझी पारु नथिबा छुआ माने भी खेलिबा छाड़ी निज निज माँ को कानी धरी सारिथिले। कांदणार से करुण स्वर को देखि बोधे स्तंभीभूत होईगला आकाश। बंद करदेला वर्षा। आखिर केउ कोणरे अवशिष्ट थिबा लुह सबू निगड़ी जीवा परे निज निज पेड़ी पटका धरी पुणी बाहरी थिले सेमाने। जीवा आगरु भीम मौसा पचारिले, बाबू गाँ को जाउछु? हाँ मौसा कहिथिले रामेश्वर। हेउ जा शेष दर्शन करदेबू। आउ कौन अछि रे, काहेकि जाउछु? कांध को थापुड़ाई आग को बढ़ी भीम मौसा।
ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ସେମିତି ଅନାଇ ରହିଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ସେ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମଉସା, ତୁମକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ତଳେ ଗାଁକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ନାନୀର ବାହାଘର ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଗାଁ ମାଟି ମାଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ହଳିଆ ପରମା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୋଖରୀରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଫେରୁଥିବା ସୁକାନ୍ତି ନାନୀ ମାଳତୀ କାକିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜୁହାର ଭେଟ ଘର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ଗାଈ ନେଇ ଆସୁଥିବା ମଙ୍ଗଳୁ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ଥିଲା। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଦିନ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ ମାତ ଦେଇ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ନନାଙ୍କ ସୁଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠର ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି। ପୁଣି କେଉଁ ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପଣକିଆ ଡାକ, 2 କେ 2, 2 ଦୁଣେ 4। ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଖୋଲ କରତାଳ ସହ ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମରେ ମାତିଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ଗାଁ ମଝି ବରଗଛ ମୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଚପଲ ଖୋଲି ନମସ୍କାରଟିଏ କଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ସବୁଦିନିଆ ଭାଗବତ ସଭାରୁ ଭାଗବତର ପଦ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯେମିତି ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା ଧାରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ। ଅତୀତର ଭାବନାରୁ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଏକ ବିକଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ। ଥରେ ମନ ପୁରାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଯେମିତି ଆଖି ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା। ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ। ବାଦଲ ଉହାଡ଼ରୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଜହ୍ନର ଆଲୁଅରେ କେଉଁ ଏକ ଅଧାଗଢ଼ା ଚିତ୍ରପଟ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ଗାଁରେ ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। କେଉଁ ଦଳେ ବଦମାସ ଟୋକାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ପାତରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଫଳଭର୍ତ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଘର ସବୁ। ପ୍ରାୟ ଘରର ଛାତ ନଥିଲା। ଯିବାବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ନେଇପାରି ନଥିଲେ ସେସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେଉଁ ଏକ ଭୂତ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ବସିଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋ ଭୋ କରି କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଦଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁର। ଯେଉଁଠି ନିଜ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ନିଜେ ଅସମର୍ଥ, ସେଠି ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ। କୁକୁର ଦଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସାହସ ଦେଲା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ ଉଠି ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ ସେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶରୀରର ସବୁ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ଚଲୁ ନଥିଲା। ଦିନେ ଧାନ, ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରିରେ ଭରିଥିବା 3 ଖଞ୍ଜାର ବିରାଟ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। କିଛି ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥା, 2-4ଟା ଭଙ୍ଗା ଖଟ, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସହ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ। ଝୁଲକାରେ ତଥାପି ଥିଲା ଚିମିନିଟି। ବିପଦ ଆପଦ ପାଇଁ ଧରିଥିବା ଦିଆସିଲିକୁ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ି ଚିମିନି ଜଳାଇଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ଚିମିନିକୁ ଧରି ଘରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ। ସେ ଶୋଇବା ଘର ହେଉ କି ପଢ଼ା ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଗୋଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲା। ଉଠି ଆସୁଥିବା କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ରାମେଶ୍ୱର। ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ସେ। ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲେ ଘରୁ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭୁକି ଉଠିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କ ଦଳ। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଲଥ୍ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଜେଜେଙ୍କ କାଠ ଚୌକିରେ। କିଛି ସମୟ ସେମିତି ବସି ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଚୌକିଟି। ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଚୌକିଟି ରହିଗଲା କେମିତି? ଏଇ ଚୌକିରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସନ୍ତି ଜେଜେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ରୀତିମତ ଗୋଟିଏ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସବୁଦିନ। ଗାଁ ଯାକର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ଜେଜେ। ଛୋଟ ମୋଟ କଳି ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ବି କରନ୍ତି। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ଆଉ ବସି ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା ସମୟ। ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା 5 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଏକ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ଆଖି ପୋଛିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନଥିଲା। ଉଭୟେ ବୋହି ଚାଲିଥିଲେ ଅନବରତ।
ଆଗେ ଆଗେ ସେ, ପଛେ ପଛେ କୁକୁରଙ୍କ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରହିଗଲା ପାଦ। ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ। ଭୟ ପାଇଗଲା ମନ। କହୁଥିଲା, କିଏ ହୋଇଥିବ? ହୁଏତ ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ କି କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ। ନିକଟତର ହେଉଥିଲା ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟି। ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବାବୁ ତୁ? ହଠାତ୍ ପୁଣି ବାଦଲ ଉହାଡ଼ରୁ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା ଜହ୍ନ। ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ଗାଁ ଚୌକିଦାର କେଶବ ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ପରା। ରେଡ଼ିଓ ତ କହୁଛି କାଲି ସକାଳେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଶୁଖିଲା ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ହସ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲେ କେଶବ। ରାମେଶ୍ୱରକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କଙ୍କାଳଟାଏ ହସୁଛି, କାରଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା ସେ ହସରେ। କେଶବ କହିଥିଲେ, ଜାଣିଛି ବାବୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ବି ଗାଁ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ବେଳ ହେଲାଣି, ତୋତେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯା, ଶୀଘ୍ର ପଳା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କେଶବ ବାବା ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ ଭଳି। ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି କେବେଠୁ ମରିହଜି ଯାଇଛି ସେ ଖବର ନଥିଲା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ। ହୁଏତ ଭୂତ ବି ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ ଏମିତି ଆସନ୍ନ ମରଣକୁ ଜାଣି ଜାଣି କିଏ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇବ? ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ ରାମେଶ୍ୱର। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ବଡ଼ବେଦୀ ପାଖରେ। ଚୌକି ପକାଇ ବସିଥିଲେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆମାନେ। ତଳେ ଲଣ୍ଠନକୁ ଘେରିକି ବସିଥିଲେ ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ। ଲଣ୍ଠନର ଦପ୍ ଦପ୍ ଆଲୁଅରେ ରାମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ଜେଜେ। ହେଲେ ଜେଜେ ଆଜି ଆଉ ଚୌକିରେ ନଥିଲେ। ସେଠିକି ଯାଉ ଯାଉ ରାମେଶ୍ୱର ବୁଝିଗଲେ ଚୌକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାର ରହସ୍ୟ। ଲୁହର ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରେଡ଼ିଓ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଅମୁକ ସମୁକ ଗାଁ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ଥିବା ବେଳେ ମରିବି, ମୋ ପାଉଁଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଗାଁରେ ନେଇ ବିଞ୍ଚି ଦେବ। ଯଦି ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମରେ, ତେବେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଆକାଶ ମୁହାଁ ନୁହେଁ ମାଟି ମୁହାଁ କରି ପୋତି ଦେବ। ନିୟମ କହୁ କି ନ କହୁ ତମେ ପରବାଏ କରିବ ନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର 60 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝୁରୁଥିବା ଗାଁର ତ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କେବଳ ମନ୍ଦିରର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ବିରାଟ କୁଦ ସାମ୍ନାରେ ଶେଷ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀକୁ 1000 ଥର କହୁଥିବା କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାମେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୋତିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ପୁଅମାନେ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ମାଟି ମୁହାଁ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶୁଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳରାଶିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ। ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏତେ ଲୋକ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁ ନିଜ ମାଟି ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଛି କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି।